With elections just round the corner, the BJP has raked up the issue of Kachativu. Right from the Prime Minister, the BJP has going all guns blazing against the Congress and the DMK, saying that it was during Indira Gandhi's government in 1974 that Kachativu, a strategic piece of land, was given to Sri Lanka by the Indian government, ignoring national interests and ignoring the livelihoods and interests of the fishermen of Tamil Nadu. But this election season, is it resonating on ground? Is it striking a chord with the fishermen in the state? We are here in Rameshwaram to find out. It all started with an RTI filed by Tamil Nadu BJP chief K. Annamalai. The union government has now made documents public regarding Kachativu to show that this strategic piece of land was given to Sri Lanka during the Congress regime in 1974. Armed with the RTI response, Prime Minister Narendra Modi and others accused the Congress and DMK of compromising on the national interests and negatively impacting the lives of fishermen in Tamil Nadu. While responding to the allegations, the Congress clarified that it had not ceded away any Indian territory to Sri Lanka and that the agreement with Sri Lanka was a give and take. Along with the DMK, the Congress also accused the BJP of trying to politicize the issue. In addition to political parties such as Congress and DMK, several foreign affairs experts too cautioned the government, saying that the foreign policy matters must not be mixed with domestic politics. Kachativu was ceded to Sri Lanka. So now it is 50 years, more than 50 years. So whether we should talk about this or not, I don't know. And whether it is possible or not, we don't know. But it is not fair to rake up this question now and say that we can retrieve Kachativu. I don't think it is possible. So instead of retrieving the island, what the Indian government should do is that we can negotiate with the Sri Lankan government that the Indian fishermen, particularly from Tamil Nadu and Pondicherry, they should be allowed to cross the maritime boundary between India and Sri Lanka and be allowed to fish in their territory. This is what the maximum we can do. The politics of it aside, when India today visited Rameshwaram to understand the mood amongst the fishermen, many question the timing of the BJP bringing up Kachativu. Moreover, the issue that they want to see resolved at the earliest is that of the harassment and arrests of Tamil fishermen by the Sri Lankan Navy and recovering of boats seized by India's island neighbor. காஷ்மீர் பிரச்சனையில காஷ்மீர்ல தனி அந்தஸ்து நேரு கொடுத்த அந்த சட்டத்தை கையில் எடுத்து அந்த அந்தஸ்து சட்டத்தை திருத்தம் பண்ணியிருக்கா பார்லிமெண்ட்ல. இந்திய அரசியல் சட்டத்தை திருத்தம் பண்ணா எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம். அதை திருத்தம் பண்ணி காஷ்மீரை 3 மாநிலமா ஆகிட்டாங்க. அதே மாதிரி கச்சதீவை திருப்பி மீட்டிருக்கலாம். ஆனா ஒன்றிய அரசு செய்யல. அதை உட்கார்ந்து செஞ்சுட்டு அவர் நேரு இந்திரா காந்தி கொடுத்துச்சு இல்ல. கச்சத்தீவுனால மீனவர்களுக்கான பிரச்சனை இருக்குங்கிறது இல்ல. அது இந்த தேர்தல் நேரத்துல பாஜகவுக்கு யாரோ தவறான வழிகாட்டுதல் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட தொகுதியை பாஜக பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மீனவர் பிரச்சனையை பேசணும். கச்சத்தீவு பிரச்சனையை, மீனவர்களுக்கான பெரிய பிரச்சனை கச்சத்தீவு பிரச்சனை, இதை பேசினா நமக்கு வாக்கு வங்கி கூடும் ஒரு தவறான வழிகாட்டுதல் அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் இங்க உள்ள மாநில தலைவர்ல இருந்து பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர் வரைக்கும் அந்த விஷயத்தை பேசுறாங்க. மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்த பொழுது கச்சத்தீவு விவகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு வந்தப்ப காங்கிரஸ் அரசு கச்சத்தீவு என்றைக்குமே இந்தியாவுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே போல ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு மோடி பிரதமரானதுக்கு பிறகு வழக்கு நீதிமன்றம் வந்தப்ப இதே பாஜக அரசாங்கம் கச்சத்தீவு இந்தியாவுக்கு என்னைக்குமே சொந்தம் இல்லைன்னு அவங்களுமே நீதிமன்றத்தில் வழக்குல பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா இது இந்த தேர்தலுக்காக ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக பிரதமர் மோடியும் உள்துறை அமைச்சரும் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர் அண்ணாமலையும் இத கச்சத்தீவு பிரச்சனையை பெருசா இந்த பகுதியில் பேசும் பொருள் ஆக்கி இருக்கிறாங்க. இந்த டைமிங் இப்போ தேர்தல் நேரமா இருக்கிறதுனால நம்மளோட கவர்மெண்ட் எல்லா வாக்குறுதியுமே கொடுக்குறாங்க. கச்சத்தீவை பத்தி பேசுறாங்க, மீட்டு கொடுப்போம் அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா தேர்தல் முடிஞ்சோன்னா இந்த மீனவ மக்கள் எங்க இருக்காங்கன்னு கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கான எந்த சொல்யூஷனுமே அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. நாங்க இங்க மீனவர்கள் வாழ்வாதாரம் போய் எல்லாம் எங்க படகுகள் பிடிபட்டு இதுவரைக்கும் பிடிபட்ட படகுகள்ல ஒரு படகு கூட விடுதலை படல. மீனவர்கள் போயிட்டு சிறை தண்டனை அனுபவிக்கிறாங்க. இதுல படகுகள்ல ஓட்டிகள் மற்றும் டிரைவர் இவங்க எல்லாம் போனா அவங்களுக்கெல்லாம் 6 மாதம் 1 வருடம் சிறை தண்டனை கொடுக்கறாங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இதுவரைக்கும் அதை பத்தியும் இந்த அரசாங்கம் எதுவுமே பேச கிடையாது. நாங்களும் பல கட்ட நடவடிக்கையா பல போராட்டங்களை எங்க மீனவர்கள் பண்ணணும். எல்லாமே அறவழி போராட்டம் தான் பண்ணணும்.
ஆனா அதில் வந்து அந்த அரசாங்கம் வந்து அதை பத்தியே இதுவரைக்கும் பேசல, அதுக்கான எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல. அவங்க ஆளுநராக இருக்கும்போது பலமுறை அவங்களை சந்திச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு இருக்கிற அண்ணாமலை அவர்களை வந்து நாங்க பலமுறை சந்திச்சிருக்கோம். நாங்க பார்க்காத பிரதமர்னா இந்த பிரதமர் மோடிஜி மட்டும்தான். எல்லா பிரதமரையும் சந்திச்சு எங்க மீனவர் பிரச்சனை சம்பந்தமா பேசியிருக்கோம். அவங்க அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு தக்க எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்திருந்தாங்க, கடந்த மாதம் கூட வந்திருக்கும் போது கூட அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் நாங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டோம். அந்த நேரத்துக்கு கூட மீனவரை சந்திச்சு எங்களுடைய கவலைகளை எங்கள் கஷ்டங்களை அவங்களுக்கு கேட்கல. ஆனா இந்த 2024 தேர்தலுக்கு முன்னாடி கூட எங்க படகுகளை பூரா விடுதலை செய்யாம இந்த தேர்தல் வந்துட்டு, இந்த தேர்தல் நேரத்துல தேர்தல்ல வந்து மீனவர்கள்லாம் ஏமாந்து ஓட்டு போட்டுவான்னு சொல்லி கச்சதீவு வந்து இலங்கைக்கு தாரை வார்த்ததே காங்கிரஸ் திமுக அரசாங்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாத ஒரு உண்மையை வந்து இன்னைக்கு நம்முடைய மாநில செயலாளர் வந்து அண்ணாமலைஜி சொல்றது எங்களுக்குலாம் வந்து சிரிப்பா தான் இருக்கு. ஏன்னா பச்சை குழந்தை கூட தெரியும் கச்சதீவு வந்து இலங்கைக்கு கொடுத்தது வந்து காங்கிரஸ் திமுகன்னு சொல்லி. அதையும் வந்து அவர் வந்து தகவல் வரையும் உரிமை சட்டத்தில் வந்து போட்டு வாங்கினதா ஒரு சிரிப்பான ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. வருஷம் அந்த தேர்தல் வரும்ல, 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தேர்தல் வரும். இந்த தேர்தல் வரும்போது உள்ள என்னன்னா இது பேசும் பொருளா ஆக்குறாங்க. தேர்தலுக்காக ஓட்டு வங்கிக்காக இது ஒரு கேள்வியா கேட்கிறாங்க. ஆனா 10 வருஷமா ஆட்சியில இருந்திருக்காங்க. ஆனா இதுவரை எந்த ஒரு நன்மையும் செஞ்ச மாதிரி தெரியல. உதாரணங்கள் சொல்லணும்னா ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் சொல்லலாம். 2013 வந்து மதிப்பிற்குரிய சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்கள் வந்து பாம்பன்ல வந்து கடல் தாமிர மாநாடு நடத்தினாங்க. அதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கச்சதீவை மீட்டு தருவோம் சொன்னாங்க. அவங்க முத ஆட்சிக்கு இருந்தாங்க 5 வருஷம். அப்ப நாங்க கூட நினைச்சோம், நம்மள சொல்லியிருந்தாங்களே நம்மளுக்கு கச்சதீவை மீட்டு கொடுப்பாங்க, பாரம்பரிய எல்லையில மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்வாங்க சொன்னோம். 5 வருஷமாச்சு கச்சதீவை மீட்டு கொடுக்கல. அடுத்த தேர்தல் வருது. அடுத்த தேர்தலையும் இதே பேசும் பொருளா தான் இருந்துச்சு. கச்சதீவை மீட்டு கொடுப்போம் சொன்னாங்க. அடுத்த தேர்தலையும் என்ன ஆகி போச்சுன்னா கச்சதீவை மீட்கல. ஆனா இன்னைக்கு முதல்லையாட்டும் நாங்க கச்சதீவு பகுதியில கொஞ்சம் மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். இப்ப கச்சதீவு பகுதியில மீன் பிடிக்கவே முடியல. The BJP believes that the Kachadheev issue would connect with the Tamil Nadu fishermen. But the counter question many fishermen are asking the government is, what did you do for the last 10 years? And why are you remaining a mute spectator when Indian fishermen are being continuously harassed and attacked by the Sri Lankan Navy? For this reason, many political observers believe that the BJP strategy of raking up Kachadheev could backfire on them instead of benefiting them in these elections. With video journalist Daniel, this is Shilpa Nair in Rameshwaram for India Today.